صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، محفل کامیاب ہے نا جی، کامیاب خالی سن کے عمل کیجئے تب کامیاب ہے، خالی موڑی ہلا دی ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے نا، سن کے عمل کیجئے تب کامیاب ہے۔ کیا غلط کر رہے ہیں؟ خالی آنے جانے سے کوئی فائدہ نہیں، پوری رات چلاتے رہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو بیکار ہے نا۔ کسی شاعر نے کہا تھا طوفان نور لانے سے کیا فائدہ، تو اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے، ہے نا۔ تو میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ بے شک۔ غور سے سنیں، اچھا بات جب ہوتی ہے نا تو گفتگو کرنے میں مزہ ختم ہونا ہے، ایک دم اطمینان سے سنیں، جو بات ہو آہستگی میں کر لیں، کیونکہ بولنے کا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نا، ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ تو تقریر کے دوران آپ صرف اور صرف ہمیں دیکھیں، ہے نا، کون بول رہا ہے وہ نہیں دیکھیں، کیا بول رہا ہے وہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا۔ بے شک۔ اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا۔ وہ نبی، کیسا نبی، کس نبی کی امت میں ہم ہیں، کس نبی کے غلام ہم ہیں، کس نبی کے عاشق ہم ہیں۔ ہم اس نبی کی امت میں ہونے کے لیے ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء کرام تمنائیں کیا کرتے تھے۔ ہم اس نبی کی امت ہے جس نبی کی امت میں شامل ہونے کے لیے دیگر انبیاء کرام آرزو کیا کرتے تھے کہ کاش ہم مصطفیٰ کی امت ہوتے، کاش ہم مصطفیٰ کے غلام ہوتے، کاش ہم مصطفیٰ کے عاشق ہوتے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اپنے مقدر کے جتنا ناز کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہم ایسے مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم ایسے نبی کی امت ہیں جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے بے شمار انبیاء کرام نے دعائیں کی، بے شمار انبیاء کرام نے تمنائیں ظاہر کی، لیکن ہم ایسے غلام ہیں ہمیں دعائیں کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے بغیر دعائیں کیے ہوئے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے، لیکن آج ہمارا اعمال کیسا ہے، آج ہمارا کردار کیسا ہے، آج ہماری سیرتیں کیسی ہیں۔ اس مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ کر کے غیر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ صرف مصطفیٰ کے زمانے ہی میں نہیں، ابھی بھی غیر ملکوں میں مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ کر کے غیر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں لیکن مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار نہیں ہے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہی حال رہا تو ظالم حکومت جسے آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم پر ظالم حکومتیں مسلط ہیں، یہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ ہے، یہ ہمارے بدکرداریوں کی وجہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے اعمال کو سدھارے، ہم اپنے کردار کو سدھارے، ہم اپنے گفتار کو سدھارے، ہم اپنے اعمال کو مصطفیٰ کے اعمال کے مطابق کریں، ہم اپنی سیرت کو مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق کریں، ہم اپنے گفتار کو مصطفیٰ کی گفتار کے مطابق کریں۔ اگر چلے تو پتہ چلے مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، بیٹھے تو اس طرح بیٹھے کہ پتہ چلے مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اپنے کیریکٹر کو بگاڑا ہے، آج ہم اپنی سیرت کو غیروں کے طریقے کو اپنایا ہے، آج ہم اپنے بچے کو غیروں کے طریقے کو اپنانے کو کہا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ابھی نہیں سدھارا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ابھی تربیت نہیں
आने वाला वो दिन भूल जाएगा कि हम मुसलमान हैं कि क्या है, हम मुसलमान हैं कि क्या है। हम अपने बच्चे को तालीम दे, हम अपने बच्चे को तरबियत दे। मैं दूसरी जानिब चला गया, अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उसने अपना प्यारा महबूब हमें अता किया। अच्छा, अल्लाह ने बेशुमार अंबिया कराम को भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, यानी 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया हमने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। ऐ मोमिनो, मैंने तुमको शीश को नबी बनाकर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। ऐ बंदाए मोमिन, मैंने तुमको इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। ऐ लोगों, मैंने तुमको हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा, मैंने इसलिए एहसान किया। ऐ लोगों, मैंने यूसुफ को नबी बनाकर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। ऐ लोगों, मैंने इसहाक को नबी बनाकर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। कहीं नहीं रब ने फरमाया। लेकिन जब बारी आई मुस्तफा के तज़किरे की, जब बारी आई मुस्तफा की तारीफ की, जब बारी आई आमना के लाल की तारीफ की, जब बारी आई अब्दुल्ला के जिगर के टुकड़े की तारीफ और तौसीफ की, तो मुस्तफा के बारे में रब ने क्या कहा? बेशुमार अंबिया कराम को रब ने भेजा, लेकिन मुस्तफा की शान क्या है? आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रसा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मुस्तफा को भेज करके रब ने एहसान किया। क्या पता चला, क्या मालूम हुआ कि मुस्तफा की शान सबसे अलग है, मुस्तफा का मकाम सबसे अलग है, मुस्तफा की जात सबसे निराली है, मुस्तफा का मकाम सबसे अलग है। चूंकि जो सबसे जुदा होती है उसी चीज की बड़ाई ज्यादा बयान की जाती है। मेरे मुस्तफा की आमद के तज़किरे आपने अभी अल्लामा अरशद कमाल मिसबाही से सुना। पूरी रात क्या पूरी जिंदगी भर अगर कोई मौलवी मुकर्रिर मुस्तफा की तारीफ करे, मौलवी की जबान की बातें तो खत्म हो सकती है लेकिन मुस्तफा की तारीफ कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या गलत कर रहा हूं? मुस्तफा की तारीफ कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने मुस्तफा को बनाया भी ऐसा। मुस्तफा सबसे जुदा है और अल्लाह ने मुस्तफा को वो मकाम किया, मैं क्या बताऊं, मेरी हैसियत क्या, मेरी इल्म कितनी है। मुस्तफा की शान, मुस्तफा की अजमत का मकाम वही जाने, कौन जाने? जिसने मुस्तफा को पैदा किया वो जाने और मुस्तफा खुद जाने। मुस्तफा का हकीकत में मकाम क्या है, हम और आपके बस की बात नहीं है। हम और आपके बस की बात नहीं है कि मुस्तफा के मकाम को समझ ले। जब सिद्दीक ना समझ सके, उमर ना समझ सके, फारूक ना समझ सके, तो हम और आप क्या है? हम और आप किस ऐरे गैरे नतु खैरे, हमारी हैसियत क्या है? जो लोग कहते हैं मुस्तफा हमारी तरह है, जो लोग कहते हैं मुस्तफा हमारे बड़े भाई की तरह है, उनसे कह दो कि वो तुम्हारी औलाद तुम्हारी बात ना माने और मुस्तफा उंगली के इशारे कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट करके आ जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमारी बातें हमारी औलाद मानती है, नहीं मानती है, लेकिन मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा का मकाम क्या है? जमीन से करोड़ों मील दूर सूरज है, एक उंगली का इशारा किया मुस्तफा ने, सूरज डूब चुका था। जो कहते हैं मुस्तफा को मेरी तरह, उनसे कहो कि सूरज डूब जाए तो वापस बुला ले, तब मैं मानूंगा कि तुम मुस्तफा की तरह हो। जो कहते हैं मुस्तफा की तरह, उनको कहो कि चांद को दो टुकड़े कर दे, उसके बाद कहो मुस्तफा हमारी तरह है। मुस्तफा हमारी तरह कैसे हो सकते हैं, ये कैसे समा सकते हैं? मुस्तफा सबसे जुदा है, मुस्तफा सबसे अलग है। मुस्तफा की शान अल्लाह ने कहीं मुज़म्मिल कहा है, कहीं मुदस्सिर कहा है, कहीं यासीन कहा है, कहीं ताहा कहा है,
یعنی کہ پورے قرآن مصطفیٰ کی تعریف ہے. حقیقت میں پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف ہے. مصطفیٰ کی تعریف دنیا کا کوئی مولوی حقیقت میں بیان نہیں کر سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بول رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. مصطفیٰ کی ولادت کی گھڑی ہے. مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آپ نے سماعت کیا کہ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے دنیا کا نظام کیسا تھا, دنیا کا ماحول کیسا تھا, بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا, جب عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی تو اس زمانے کا حال کیا تھا. حال یہ تھا کہ ان کی پھر دوسری شادی نہیں کی جاتی تھی بلکہ گھر سے دور جنگلوں میں اس کے لیے جھوپڑیاں بنائی جاتی تھی اور اسی جھوپڑی میں اسے رکھا جاتا تھا اور اسے اونٹ اور جانوروں کی مینگڑیاں اپنی آنچل میں لاد کر کے اسے گدھے یا کھچر پہ بیٹھا کر کے شہر میں گھمایا جاتا تھا اور مینگڑیاں اپنے ہاتھوں سے پھینکا جاتا تھا. اس وقت کی عورتوں کا مقام کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیسی ظلم کے تہ میں دبی ہوئی تھی میری ماں بہنیں. لیکن مصطفیٰ کے آئے تو عالم میں انقلاب پیدا ہو گیا. مصطفیٰ کے آئے دنیا کا نظام الگ ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, بیواؤں کا بدواؤں کا یہ حال تھا کہ گاؤں سے الگ, محلے سے الگ ان کے لیے جھوپڑیاں بنائی جاتی تھی. ان کے آنچل میں جانوروں کی لیٹرین کو ڈال کر کے وہ اپنے ہاتھوں سے پھینکا کرتی تھی تاکہ یہ گاؤں والے جان لے, تاکہ لوگ یہ سمجھے یہ بدوا ہو چکی ہے, یہ اس کے شوہر مر چکے ہیں. اور غیروں میں تو یہاں تک کہ تھا کہ جب اس کا شوہر مر جاتا تھا تو زندہ عورت کو اس کے لاش پر جلایا جاتا تھا. یہ غلط نہیں کر رہا ہوں, تاریخ پڑھیں, کتابوں کو پڑھیں, تب آپ کو معلوم چلے گا. لیکن مصطفیٰ آئے, انقلاب آ گیا. مصطفیٰ آئے, نظام کا عالم بدل گیا. مصطفیٰ آئے اور مصطفیٰ آئے تو صرف بیواؤں یتیموں کا مقام اونچا ہی نہیں کیا, صرف کہا نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ نے 11 شادیاں کی ہے, لیکن صرف ایک کنواری سے کی ہے. لیکن مصطفیٰ نے بیواؤں کو, بدواؤں کو یہ مقام دیا کہ اے میرے امت کے, اے میری امتیوں, اے میرے غلاموں, میں تمہیں صرف بتا نہیں رہا ہوں بلکہ پریکٹیکل طور پہ مصطفیٰ نے جو 10 شادیاں کی ہے وہ بیواؤں سے کی ہے. 10 شادیاں مصطفیٰ نے بیواؤں سے کی ہے. مصطفیٰ صرف غلاموں کو بتائے نہیں بلکہ کر کے دکھائے ہیں. آپ ان کی ازواج مطہرات کی زندگی پڑھیں. کسی کی 2 شادیاں ہو چکی تھی, کسی کی 3 شادیاں ہو چکی تھی, لیکن مصطفیٰ نے بدواؤں کو اپنایا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا, اے دنیا والوں, ان کے شوہر جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا بھی سماج میں جینے کا حق ہے, ان کا بھی سماج میں رہنے کا حق ہے, ان کا بھی سماج میں سر اٹھانے کا حق ہے. اور مصطفیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا. اور غیر کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو قید و بند کر کے رکھ دیا, اسلام میں عورتوں کے ساتھ زبردستی کیا جاتا ہے. میں ان ظالم قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے اسلام کی تاریخ کو صحیح سے پڑھا نہیں ہے. مصطفیٰ نے اس عورت کے مقام کو اتنا اونچا کیا جو عورت پیروں کے نیچے کچلی جاتی تھی, جو عورت پیروں کے نیچے روتی جاتی تھی, اس عورت کے پیروں میں مصطفیٰ نے جنت قرار دیا. بے شک بے شک. اس سے اونچا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اونچا مقام عورتوں کو مصطفیٰ نے کیا دیا؟ مذہب اسلام سے بڑھ کر عورتوں کا کوئی مقام کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا. یہ میں نے کہا, مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے کوئی مقام نہیں دے سکتا. مصطفیٰ کی ولادت ہو رہی ہے, چند عورتیں آئی ہیں مصطفیٰ کے گھر. مصطفیٰ کے واقعات بے شمار ہے, ولادت کے واقعات بے شمار ہے. باتیں کی جائے راتیں ختم ہو جائے گی, باتیں ختم نہیں ہوگی. چونکہ مصطفیٰ کے کمالات معجزات بے شمار ہیں, بیان کرنے سے قاصر ہے. لیکن چند باتیں آپ سماعت کریں, اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. آنے والے مقرر ہیں اور ان سے پہلے میں حضرت سے بھی کچھ لب کشائی کراؤں گا انشاءاللہ العزیز. بڑی مہربانی ہے کہ حضرت آئے ہیں. اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے, حضرت کا میں شکر گزار ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, مصطفیٰ کی جب ولادت ہوئی تو کعبہ حرکت میں آنے لگا. کعبہ جانتے نا, کعبہ کہاں ہے؟ بمبئی میں. کعبہ کہاں ہے؟
सब कहाँ सोया हुआ है? सऊदी में है ना काबा, खाना काबा, बैतुल्ला शरीफ है ना, सऊदी अरब में है, मक्का में है ना। सऊदी अरब तो पूरा बिहार हो गया, पूरा बिहार हो गया ना। सऊदी में मक्का एक शहर है, वहां पे खाना काबा है। सऊदी कहेंगे तो कहाँ है? रियाज है, जद्दा है, कहाँ है ना। सऊदी में मक्का एक शहर का नाम है ना, वहां पर खाना काबा है। जब मुस्तफा की विलादत हुई, काबा वजद में आने लगा, काबा हरकत में आ गया। हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास थे, काबे के मुतवल्ली थे। देखते हैं कि काबा अचानक ये हरकत क्यों कर रहा है? जिस काबे के लोग तवाफ कर रहे हैं, आज काबा क्यों झुका हुआ है? जब घर आते हैं, क्या देखते हैं? घर में मुस्तफा की विलादत हुई है। काबा जो झुक रहा था, ये उनकी दीवारें कमजोर नहीं हुई थी। काबा जो वजन में आ रहा था, इनकी दीवारें ईंटें टूटी नहीं थी, बल्कि काबे को भी मालूम है कि दुनिया में मुस्तफा आ गए हैं। अब इस काबे के अंदर जो 360 बुत रखे हुए हैं, उसे पाको साफ किया जाएगा, उसे हटाया जाएगा और एक वहदहू ला शरीक की सदाएं दी जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा आए, इनकलाब आ गया। शजरो हजर कलमा पढ़ रहे हैं, नबी को देखकर पत्थर कलमा पढ़ रहे हैं। आज जो कहते हैं नबी को हमारी तरह, आप उनसे कहे कि आपकी बात को आपके औलाद ना माने, लेकिन मुस्तफा अगर दरख्त को इशारे कर दे तो मुस्तफा के इशारे से दरख्त अपनी जड़ों को उखाड़ करके मुस्तफा के कदमों में हाजिर हो जाते हैं। उसके पास कौन सी अक्ल है? दरख्त के पास अक्ल है, दिमाग है? नहीं। लेकिन शजरो हजर, उनको भी मालूम है कि मुस्तफा की विलादत हुई है, सबके किस्मत जाग उठे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुस्तफा के आने से कब्ल बेशुमार बुराइयां थी, लेकिन इतनी बुराइयां थी कि खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। अब इससे ज्यादा क्या बुराइयां होगी? चूंकि मुस्तफा की आमद और हजरत ईसा के दरमियान करीब करीब 300 या 400 साढ़े 400 साल का वक्फा रहा। इस बीच में कोई नबी और रसूल तशरीफ नहीं लाए। आलम ये हुआ कि खाने काबा के अंदर बुत रखे गए, लेकिन मुस्तफा आए, इनकलाब आया और खाने काबा को बुतों से पाको साफ किया गया और रब की वहदानियत की सदाएं आने लगी, रब की वहदानियत का इकरार होने लगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए, मुस्तफा जब पैदा हुए, बेशुमार औरतें आती हैं और मुबारकबादियां देने लगती है। मुबारकबादियां जब हजरत आमना देखती है, जिस औरत को बच्चा पैदा होता है उसे तकलीफ कितनी होती है, लेकिन मुस्तफा किसी को तकलीफ देने नहीं आए। मुस्तफा किसी को अजियत देने नहीं आए, अजियत का माना भी तकलीफ है। मुस्तफा किसी को परेशानी में डालने नहीं आए। मुस्तफा तो परेशान लोगों को आसान करने के लिए आए हैं। मुस्तफा तो जिल्लत और रुस्वा लोगों को इज्जत और वक़ार देने के लिए आए हैं। हर औरत जब बच्चे की विलादत करती है उसको दर्द से होता है। पैदाइश के वक्त जो दर्द होता है उसका बयां हम और आप नहीं कर सकते हैं। यह औरत ही की जात है, हमारी माँ बहनें हैं जो बर्दाश्त करती है। हम और आप कहाँ उस दर्द को बर्दाश्त कर सके। आज जब उसी बच्चे को माँ जन्म देती है, जब वो जवान होता है, वो बच्चा अपनी माँ से बदतमीजी करता है, वो बच्चा अपने बाप से बदतमीजी करता है, वो बच्चा अपनी माँ की नहीं सुनता है और वो कहता है हमारी माँ हमारे लिए क्या किया। आप जिंदगी भर अपने माँ को खाने काबा का तवाफ अपने कांधे पर बैठा कर भी करा दे, फिर भी उनके दूध का एक कतरे का हक अदा नहीं कर सकते। चंद औरतें आती हैं और आने के बाद कहते हैं आमना तुझे मुबारक हो, तू सारे नबियों की नबी की माँ बनने वाली है। हजरत आमना कहती है आप कौन हैं? उनमें से एक ने कहा मैं हजरत आसिया फिरौन की बीवी हूं। सुभान अल्लाह। फिरौन नामर्दूद, मर्दूद जमाना, लेकिन उसकी बीवी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की देखभाल वही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह जब बंदे से काम लेना चाहता है तो अपने नबी को काफिर के घर में परवरिश भी कर
देता है ना। ये अल्लाह की हिकमत है। और उनमें से एक औरत ने कहा, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, सारे नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। हजरत आमना फरमाती है, आप कौन हैं? उनमें से एक ने कहा, मैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह की मां हजरत हाजरा हूँ। दूसरी ने कहा, ऐ आमना तुझे मुबारक हो। ये मुबारक बादियां कौन दे रही हैं? ये तमाम अंबिया किराम की कुछ माएँ हैं, और हजरत इब्राहिम की माँ, हजरत इस्माइल की माएँ हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी माँ हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम कहते हैं कि हुजूर की विलादत की मुबारकबादी क्यों दे, हुजूर की मुबारक पर जश्न क्यों मनाए? अरे हम जश्न क्यों ना मनाए? क्योंकि रब ने आलम अरवा से तमाम अंबिया किराम को मस्जिद अक़सा में जमा किया, और जमा करने के बाद मेरे रब ने तमाम नबियों से वादा लिया, ऐ नबी सबसे आखिर में मेरे मुस्तफा आएंगे, सबसे आखिर में मेरे मुस्तफा आएंगे, और जब मेरे मुस्तफा आए तो सब के सब तुम उस पर ईमान लाना। लतुमिनुन्ना व लतंसुरुन्ना, तुम उस पर ईमान भी लाना, तुम उसकी मदद भी करना। ये कौन कह रहा है? ये किसी मौलवी की किताब की बात नहीं है, कुरान की बात है। अल्लाह ने आलम अरवाह में तमाम अंबिया किराम से वादा लिया। ये भी तो मिलाद है, नबी के तज़किरे हैं, नबी की बातें हो रही हैं। आज हम कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, मिलाद मनाना बिदअत है। आज के तो ऐसे लोग भी हवाला तलाश करते हैं जिसे उर्दू का कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसको कुछ पढ़ने लिखने नहीं आता, वो भी कहता कहाँ लिखा है। आप उसको दिखाइएगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसको ना दिखाइएगा, लेकिन जिसको बिल्कुल आता ही कुछ नहीं है उसको क्या दिखाएगा? वो लोग भी कहता है कि कहाँ लिखा है। मैं कहता हूँ अबे मर्दूद, पहले तालीम हासिल कर, पहले उर्दू लिखना पढ़ना जान जाओ, ताकि किताब की नाम भी बताया जाए तो याद रखो। तो ऐसी ऐसी किताब का नाम अगर बताया जाए तो याद नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि उन्हें तो फिल्म एक्टर का नाम याद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा तशरीफ लाए और हूराने बहिश्त भी मुबारकबादियां दे रहे हैं, तमाम के तमाम जन्नत की हूरें बशारत दे रहे हैं। और मुस्तफा जब आए, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल जाओ और 3 झंडे ले लो, एक झंडा मशरिक में गाड़ना। मशरिक का माना समझते हैं? पूरब। मशरिक किधर? इधर ना, पूरब इधर नहीं है, पता नहीं। मशरिक का माना पूरब है ना, और मगरिब का माना पश्चिम, शुमाल, उत्तर, जुनूब, दक्षिण, है ना। ये अरबी में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल 3 झंडे लेकर के जाओ, एक मशरिक में गाड़ो, दूसरा मगरिब में, और तीसरा झंडा काबतुल्लाह की छत पे नस्ब करो। ये कौन कह रहा है? आला हजरत कह रहे हैं? नहीं, कोई आज का मौलवी कह रहा है? नहीं। लगाइए आप हजरत जिब्राइल पर फतवा। ये झंडे लगाना, जुलूस निकालना, ये रब की महबूब की खुशी मनाना, रब की आमद की खुशी मनाना, रब के महबूब की आमद के तज़किरे करना, ये सिर्फ उलमाए किराम ने कहा, बल्कि खुद रब कायनात की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाही में उनसे वादा लिया था, सब ने कहा था कालू बला, हम लोग राजी हैं, हम लोग उनकी मदद करेंगे, उन पर ईमान लाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस मुस्तफ़ा की आमद के तज़किरे हम क्यों ना करें, उस मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र हम क्यों ना करें, उस मुस्तफ़ा की आमद के तज़किरे हम क्यों ना करें। मुस्तफ़ा आए, इनकलाब आ गया। मुस्तफ़ा ने ज़माने के 27 हुई माँ बहनों का मकाम ऊंचा किया, माँ बहनों के मकाम को, मर्तबा को ऊंचा किया, बुलंद किया। और हम कहते हैं कि मुस्तफ़ा हमारी तरह है, मुस्तफ़ा मेरे जैसे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे बकलोल आदमी से आप दूर रहें। चूंकि मुस्तफ़ा का माना जानते हैं, मुस्तफ़ा का माना ही है चुना हुआ। हर एक लफ्ज़ का माना याद करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, है ना। खाली ऐसी बैठक नहीं करना चाहिए, है ना, ताकि कुछ बताया भी जाए। आंधी तूफान की तरह हमें बोलने तो नहीं आता है, तो मुस्तफ़ा का माना ही है चुना हुआ, मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। मुस्तफ़ा की विलादत, मिलाद हम क्यों मनाते हैं?
میلاد کا معنی ہے مصطفیٰ کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنے بیٹے کا جنم دن پہ برتھ ڈے کرے تو بہت اچھا، اور مصطفیٰ کی میلاد منائے تو شرک، مصطفیٰ کی میلاد منائے تو بدعت۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ میں نہیں منایا جاتا ہے، تو سعودی ہمارا دین تھوڑی ہے، ہمارا دین تو اسلام ہے نا۔ کوئی ضروری ہے کہ جہاں سے دین آیا ہو وہاں برائی نہیں ہوگی، یہ کوئی ضروری ہے نا۔ حضور نے خود فرمایا تھا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور نے شام کے لیے دعائیں کی، یمن کے لیے دعائیں کی۔ کچھ صحابی نجد کے تھے، حضور نے کہا حضور آپ نے شام کے لیے دعائیں کی، شام یہ صبح شام نے، شام ایک ملک کا نام ہے نا۔ یمن کے لیے دعائیں کی، حضور ہم لوگ نجد کے رہنے والے، نجد کے لیے بھی دعائیں کر دے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا معلوم ہے کہ نجد وہ جگہ ہے جہاں سے برائیاں جنم لے گی، وہیں سے برائیوں کا جنم ہوگا۔ نجد کہاں ہے؟ ابھی اس نجد کا نام ریاض ہو چکا ہے نا۔ بدیش جو گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے اس نجد کا نام ریاض ہے، اور ریاض سعودیہ عربیہ کی راجدھانی ہے نا۔ تو کیوں؟ چونکہ مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ اس ریاض سے برائیاں جنم لے گی۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ میں ایسا کیوں ہوتا ہے تو وہ غلط ہے نا، کیونکہ ہمارا دین سعودی نہیں ہے، ہمارا دین سعودی عرب نہیں ہے نا۔ ہاں وہاں کی زمین پاک ہے، صاف ہے، اس کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ جو کرے ہم وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ مصطفیٰ کے دور تھے، صحابہ کرام ہمارے سلامتی کے تاج ہیں، لیکن آج کل کی جو حکومتیں ہیں وہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ کتنا وقت ہو رہا ہے حضرت کو بلوانا؟ بس میں اپنی بات کو آخری ختم کرتا ہوں۔